इकत्तर होए समूह संगत जी, सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां भाई दलजीत सिंह जी, भाई लाल सिंह जी ते कुल 11 सिंघां दा जिहड़ा एक जथा है, जिहड़े साडे जुझारू सिंह ने, उन्हां दे वल्लों एक सिखां दे विच गुरसंगत दे विच खालसा पंथ दे विच एक आपसी संवाद का जो सिलसिला शुरू किया गया, उस दे तहत ये तीसरी विचार गोष्ठी दे विच इकत्तर होए हैं। इस तो पहला दो विचार गोष्ठियां, एक श्री अमृतसर विखे 21 अक्तूबर नूं, जिहदे विच पंथक संस्थावां, पंथक संप्रदावां, पंथक शख्सियतां ने शमूलीयत की सी। उस तो बाद दे विच एक दूसरी विचार गोष्ठी जिहड़ी 14 नवंबर नूं श्री फतेहगढ़ साहब विखे, जिहदे विच सिख विचारवानां ते विद्वानां दे वल्लों शमूलीयत की गई सी। सो उसे कड़ी दे तहत ही यह तीसरी विचार गोष्ठी है। गुरसंगत दे ते गुरु खालसा पंथ दे जो भी सेवादार जथे पंजाब दे विच सरगर्म हन नौजवानों दे, उन्हां नूं इस विचार गोष्ठी दे विच आपां पहुंचण दा सद्दा भाई साहब ते समुचे जथे दे वल्लों दिता गया सीगा। सो वो विचार गोष्ठी की अज आपां आरंभता इस सैशन दे विच कर रहे हैं। तो सब तो पहला मैं भाई दलजीत सिंह होना नूं बेनती करूँगा कि वो अज की इस विचार गोष्ठी की जिहड़ी आरंभता है वो करन ते नौजवानों के नाल उन्हां दे जथे का जो ये उपराला है उस संबंध दे विच अपने विचार साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जदों असी 84 विच इस राह ते तुरे सी, पंथ दी सद सी, पिछे अरदास खड़ी सी ते अगे दुश्मन दा एक चैलेंज सी। उदों भी असी दोस्त मित्र ते साथी इकट्ठे होके इस राह तुरे ते साडा निशाना पंथ ते गुरु दी सेवा ही सीगी। कोई होर नहीं सी कि असी कोई अगवाई करनी आ जां कोई जथेबंदी बनाउणी आ जां कोई होर कुछ बनाउणा आ। सेवा सी तो सेवा कीती, बड़े रूपां च कीती। बहुत तकरीबन सारे ही जथेबंदियां नाल विचरे, कईयां च रहे भी ते लगातार जिहड़ा ये गलबात दा, डायलॉग दा, संवाद दा सिलसिला असी करते रहे। उस वक्त भी कई बार जदों बिल्कुल एक आपस विच दूरियां वध जांदियां सी, फिर इकट्ठे करना, फिर अगे चल पैना। ते हुण भी जो हुण हालात ने पंथ पंजाब सामने, जो बड़े ही एक बड़ा एक क्रिटिकल समा आ, जिथे सानू बहुत जरूरी है कि पंथ अपनी असल समर्था चाहे, अपनी असल ओरिएंटेशन अख्तियार करे। उहदे लई सब तो जरूरी गल हो जाती है कि आपस विच डायलॉग, संवाद, जिहदा असीं देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है साडे अपने समुचे सिख जगत विच, पंथ विच ते अपनियां संघर्षशील धरां विच भी। लोकी कई जा रहे, सुन बहुत घट रहे ने। ते इस डायलॉग विच तां सुनना हुंदा, एक सांझी राय ते पुजना हुंदा, सारियां दा सत्कार करना हुंदा। ते इस करके असीं यही सोचे कि सब तो पहलां अपनियां नाल जो पंथ दर्दी आ, उन्हां नाल
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਨ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ, ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਣ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਵਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆ, ਤੇ SGPC ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਮ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ 'ਚੋਂ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਅਟਾਲਿਆ।
ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ SGPC ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਸਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਥਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਪਰੈਸਡ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਲੇਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਬਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। ਈਵਨ ਜੇ ਜੰਗ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂ ਲੜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਹ ਚੁਣੋ। ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। ਇਹ ਨੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਓਪਨ ਆ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੇਧ, ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਏ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਤਰਤੀਬ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਸੇਵਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਝਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਖ਼ਤ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 14-15 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰਗਰਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਤਖਤ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਜਿਸ ਵਕਤ 1849 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ 1200 ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਥੇ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਾਂ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉੱਦਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਠ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ 1809 ਤੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 3 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ, ਉਹ ਵੀ 1809 ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ। ਰਾਹੋਂ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ 1809 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਦੋਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਾਬਲ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪਠਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਥਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1858 ਜਦੋਂ ਦਸਤੂਰੇ ਅਮਲ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਰਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਵਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਪੱਖੋਂ ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਧਕ ਤਾਂ ਹੋਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ SGPC ਆ, ਸੌਰੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਆਈਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਆਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ 1200 ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਚਲੋ 2000 ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸ ਯੁਗਤ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ 501 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 501 ਚੋਂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ 30 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਈਵਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟੋਟਲ ਦੀ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੰਥ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਹਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਚ 'ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ। ਛਾਨਣੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਏ, 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਏ, 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ 4 ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਠ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮਿਲਵਰਤਣੀਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਫੂਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੀਂਦ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਵਰਤਣੀਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਨੂੰ, ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਵਰਤਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਲ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। 57 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ MLA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ SGPC ਲੜਨੀ ਹੈ। 57 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ 3 ਪੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ MLA ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਦੀ ਅਰਜੀ ਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ MLA ਕੋਲ ਟਿਲਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, MLA ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੜਿਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੜਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਚਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਿੱਤਿਆ 2 ਵਾਰ। ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਗੰਗਾ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸੂਬਾ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭਰਤਪੁਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਲੁਕਣਗਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਸੇ ਹੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਬਟ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਈਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ।
तो उस लहर तो बाद हुण जिहड़ा समा हैगा वो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग दा। नवीं जनरेशन जिहड़ी साडी हैगी आ, नविਆਂ ਨੂੰ भी 20-20 साल तो होए गए। जे दुनियादारी के हिसाब नाल चली उदां तां राज चलो महाराज ने बख्शिश करना है ना, उहदे लई आपां नूं अपनी पात्रता बनानी पैंदी। जे दुनियादारी के हिसाब नाल चलना तो राज उदों ही बनते हैं हुण जदों कोई वड्डे इंटरनैशनल घटनावां वापरदियां ने। तो इंटरनैशनल घटनावां हुण ड्यू ही ने, क्लाइमेट चेंज करके जिन्नी अनस्टेबिलिटी हैगी आ, जिन्नी सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अनस्टेबिलिटी हैगी, ईवन इंडिया दे विच जिस तरह दीयां हिंदू राष्ट्र बनाने वाली चेंजिज आ रही हैं, ਉਹਦੇ करके आने वाले समय दे विच अपने आप ही सिचुएशन जिहड़ी ਉਹ बहुत वोलाटाइल हो जानी है, जिहदे विचों नਵੇਂ स्ट्रक्चर उभरन ਦੀ समर्थ पैदा हो जानी। सो ये उदां दा समा आ जिद्दां दा समा 1930 ਦੇ इर्द गिर्द ਸੀਗਾ। उदों मेरे ख्याल च आपां खता खाए, कांग्रेस इसे करके राज कर गई। चाहे कांग्रेस में भी चलो आप मन सकते हैं कि वह ब्रिटिशर्स की एक बना आप इवोल्व की हुई क्लास सीगी जिहड़ी उन्हां वर्गी सीगी, सुभाअ करके, मॉरल्स करके, एथिक्स करके, जिन्होंने वो राज दे के अपने इंटरस्ट सुरक्षित समझते सीगे। पर नाल गल एक भी हैगी कि उदों तो 1930 तो बाद कांग्रेस ने पोस्ट ब्रिटिश सिचुएशन डील करनी शुरू कर ली भी जदों अंग्रेज चले जाणगे तो असीं बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ किद्दां काबू करना, किसी ਨੂੰ नहीं पुचकार लिया जिद्दां सिखां ਨੂੰ। हुण आपां जो मर्जी कही जाइए भी फलाना गदारी कर गया या वो कर गया, इन जनरल सिख सहमत सीगे कांग्रेस नाल जाण 'ਚ, उन्होंने पुचकार ही लए सीगे। बड़ी दिलचस्प गल हैगी, 1950 तो पहलां जिन्ने श्रोमणी कमेटी के प्रधान बने सारे कांग्रेस 'ਚ गए, सारे। अकाल तख्त के जथेदार MLA बनने लई कांग्रेस 'ਚ गए। मास्टर तारा सिंह तो बिना कोई ऐसा प्रधान नहीं है जिहड़ा कांग्रेस 'ਚ नहीं गया। प्रताप सिंह आप नहीं गया, उसका मुंडा स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर बन गया। सो थोक दे विच सिख गए कांग्रेस 'ਚ, इस करके गए कि उन्होंने लग्या कि इहदे राहीं असीं अपने इंटरस्ट हल कर सकते हैं। सो कांग्रेस ने सिखां नूं होर तरह डील किया, मुसलमानों नूं होर तरह डील किया, राजियां नूं होर तरह डील किया, सारिਆਂ ਨੂੰ आपो अपने हिसाब के नाल नहीं डील किया भी जदों अंग्रेज जाणगे किद्दां काबू करने ने। साडे लिए भी सेम सिचुएशन हैगी आ कि जे सारा कुछ हिलदा आ उहदे विच उस सिचुएशन दे विच असीं किस तरह अलायंस बनाने। तो मैं इत्थे कह के समाप्ति करूँगा भी टाइम मैं ज़्यादा लै गया। तो जो सिचुएशन सिख राज वेले जिथे छड्डी सीगी, अकालियां ने बाबा हनुमान सिंह हुणां दी शहीदी तो बाद, उदों बाद एक वक्त अकाली डिस्ट्रॉय हो गए सीगे। उत्थों आपां नूं अकालियां दे जथे क्रिएट कर जिथे उन्हां दी तलवार डिगी सीगी वो चक के उस तरह के बंदे इकट्ठे करन दी लोड़ है। ते महाराजा रणजीत सिंह दी जिहड़ी पॉलिटिक्स सीगी जिथे उहदे कोलों छुट्टी, उन्होंने भी पता सीगा कि चाहे राज पंजाब ते ही करना सीगा बट अंग्रेज़ां नाल कल्ले पंजाबी होण दे नाते जां सिख होण दे नाते नहीं लड़िया जा सकदा सीगा। इस करके उन्हें अंग्रेज़ां दे खिलाफ लड़न दे लई पोलीटिकल अलायंस क्रिएट कीते, मराठियां नाल कीता, हैदराबाद दे निजाम नाल कीता, नेपाल वालियां नाल कीता, आसाम वालियां दे नाल कीता और उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग दे विच योगदान पाया। उन्होंने अपने कमांडर भेज के सिखलाई दी, हथियार दिते। वो गल वक्री है कि लास्ट फाइनल जदों ये सारी लड़ाई होनी सी उदों नहीं सीगा। अज भी सानू उस प्रकार का पैन इंडिया अलायंस जिहड़ा क्रिएट करना पैना, चाहे असीं लैना पंजाब ही है। तो वो भी गल उत्थों ही शुरू करनी पैनी है जित्थों आपां अपनियां छुट्टियां ने गल्लां उदों 1849 च। सो इस करके समय सिखां लई बहुत फेवरेबल ने। बहुत ही बारी असीं इंडियन स्टेट 84 तो लैके 94 तक उहदे च ब्रीच क्रिएट करन दे लई लड़ाई लड़े, उन्होंने हिलाण दे लई लड़ाई लड़े। जे सारी सिचुएशन वो तो हुण आप ही हिल रही, वो चाहे बाहरले प्रैशर कह लो, चाहे इकनॉमिक्स दे कह लो, चाहे होर भी बड़ियां गल्लां, वो आप ही हिल रही है ना। हुण उदों अगली गल है करन वाली। उस हिसाब दे नाल आपां नूं सोचण दी लोड़ हैगी। इन्नियां कुछ मेरियां बेनतियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अंध पंथक रवायत ते जुगत दे अनुसार किस तरीके होवे गुरुद्वारा साहिबान दा प्रबंध जिहड़ा आ
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਜੁਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋਇਆ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵੈਸਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਫਾਲ ਆਊਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਲ ਆਊਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਵੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਲਾਉਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਫਟਰ 1849। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਾਡੀ ਲੌਜੀਕਲ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਨਵੈਂਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ ਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਹੋਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਲਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਪਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਵਰਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਊਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਫਲੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਸੇਜਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਊਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖੋ, ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਐਡ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਐਡ ਪਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2024 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈਗਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮੈਸੇਜਸ ਨੂੰ ਫਲੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੂਰਿਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 11 ਬੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ 11 ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ ਵਨ ਸਟੈਪ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੋਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 2 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 13 ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਾਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ, ਤਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਮਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੀਏ। ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਰਗੋਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ,
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਟਾਟਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਕਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੈਟ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਬੈਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ RSS ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਵਿਪਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂ RSS ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 98-2000 ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੇਕਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2003-4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ IT ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ, MNCs ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਤਬਕਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਲਚਰ ਬਚਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ 4000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 40000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਲੈਂਡ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ 4 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ 'ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਵਰਨ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਤਖਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੁਕਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਖਤ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਦਿੱਕਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਾਲਿਫ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਗੋਲਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਮੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਵੀਰ ਆਸਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਖਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਖਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 90s ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਐਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਜਾਂ 2000 ਤੱਕ ਕੋਈ 5 ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਗਾਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਢਾਉਣਾ ਆ ਨਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਰ 'ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਡਰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਟੈਗ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਗਰਮਦਲੀਆ ਆ, ਇਹ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਗਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਸੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਜੇ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਦਿਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਰਾਤੀ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਛੱਡੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੂਚ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੁਣ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਿਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਹ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਟੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਚੋਗਾ ਬਦਲਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਲੜਦਾ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਵੀ ਪਾਓ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲੀਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਨਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣੀ ਪਈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਈ। ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ, ਮੇਲ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ ਆਬਾਦ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਮਨ ਓਹਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ ਆਬਾਦ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਮਨ ਓਹਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਆਪਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਖੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਕਿ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਹੈ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਆਸਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਖਤ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਸਨ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤਖਤ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਹਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ
ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ RSS ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਪਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਡਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਡਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਠਾਹਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 30-40 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਵੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਿਤਨੇਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਠ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗੰਢ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਠ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਸ਼ਟ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛਕਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਆ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ 5 ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਓ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਿਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੰਗੋਂ ਰੋਟੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਰੋਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਲਾਵਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ, ਹੈ ਨਾ, ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਥ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਥ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਉਹੀ ਪੰਥ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਸੌੜੀਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਭਸੌੜੀਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਤਾਰਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਸੌੜੀਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਗਲ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਲਾਵਾਂ ਆ ਪੰਥ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਥਾ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਵਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੈ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰਤੇ। ਹੁਣ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ? ਕੀਮਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦੂਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਤੜਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਗੋਤਰ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਗ। ਸੰਗ ਮਾਨੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੰਗ ਮਾਨੇ ਤਾਲਮੇਲ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਨੂੰ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਤੀ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਾਦ। ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮ ਔਰ ਵਾਦ। ਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 4 ਸਬਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, 7ਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਉਸ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਗੱਲ ਸੰਗੀਤ। ਸੰਗੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੌਰਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਰਤਨ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਖੱਪ ਪਾਈਏ, ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਦੇਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਹ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਹੌਰਨ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਖੜੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਰਮੋਨੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸਵਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਰਨ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਰ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਵਿਖਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਖਿੰਡੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗੀਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫਿਲਾਸਫੀ।
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਪਰਦਾ, ਪਰੰਪਰਾ, ਸੇਮ। ਸੰਪਰਦਾ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। 1920 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਨਟੂ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1830 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਕੁਆਇਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਪਨਸ ਔਰ ਟੂਲਸ ਔਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਰਾਜ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਥੋੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਓਕਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਇੱਕ ਐਲਾਈਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ इन गरीब सिखन को देई पातशाही राज करे ए हमरी गुरियाई, जिनकी जात और कुल माहे सरदारी ना पही कदाई, तिन्ही को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। साडे विच है कि असी जिहड़ा पिछड़ा वर्ग है उन्होंने भी असी इलाइट ते लिया सकते हैं, उन्होंने भी सरदारी देने की गल करते हैं। वो कहते हैं कि असी डिस्क्रिमिनेट करना है, वखरा वखरा करना है, क्योंकि उन्होंने नीति वखरी है, उन्होंने सैट ऑफ इंस्ट्रक्शनस, उन्होंने मैनेजमेंट वखरा है, उन्होंने फिलासफी वखरी है, साडी फिलासफी वखरी है। दूजा असी कहते हैं जिहड़ा कमज़ोर है उन्होंने सपोर्ट करो, उन्होंने अगे लैके आओ। वो कहते हैं इनू एलिमिनेट कर दो या एसेसिमिलेट कर दो, उन्होंने अपने अंदर जज़ब कर लो, इनू रहन नहीं देना, क्योंकि अगर यह उठ गया तो कल साढ़े कोलों राज मांग लेगा। उन्होंने पॉलिसी इस तरह रही। उस पॉलिसी ते उन्होंने सिख राज के अंदर भी फूट भी पाई। साडा एजुकेशन सिस्टम, लाहौर की पूरी लाइब्रेरी तबाह कर दी गई। इस वेले महाराजा रणजीत सिंह तो बाद ब्रिटिश फौजा ने लाहौर ते काबिज हुई, उन्होंने साड़ी लाइब्रेरी, साड़ा एजुकेशन सिस्टम सारा कुछ खत्म कर दिता कि कोई इन्हों पनीरियां विच कोई किसी को यह ना लग सके कि पता कि साड़ी पिछौकड़ की सी, साड़ी परंपरा की सी, फिलासफी ना अगे चली जाए। उन्होंने पूरे जोर लगाए और असी अज तक साढ़े कोल वो चीज़ों के स्रोत भी पूरी तरह नहीं है। इस तरह इक्वैलिटी की गल करते हैं, असी वो करते हैं सुपीरियरिटी और इनफेरिटी की गल। वो कहते साड़ी गल सुपीरियर है, तुहाडी गल इनफीरियर है। इस चीज़ का पुरजोर प्रचारा होंदा है
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ, ਸਕੱਤਰ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਬਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹੋਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਔਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਫੀਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸਭ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਖੀ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੋ, ਟਾਈਮ ਸਟਿਪੂਲੇਟਿਡ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਗੱਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਘਰੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਉਮਰ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 20-25 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਔਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਦਾ, ਉਹ 1-1 ਘੰਟਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਸੁਣਨ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਅਚੀਵਡ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫੈਂਸ। ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਮੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਰਿਹਾ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 50, 100, 60 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ 40 ਵਰਿਆਂ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੋ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਜੋ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੈਸੀਮੀਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਮਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਮਕ ਸੀ, ਨਮਕ ਹੈ ਔਰ ਨਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਮਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਲਾਸ ਬਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ 25 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਲਾਸ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਮਕ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਦਾ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਕਰਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਚਲਦਾ ਵਹੀਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ 5ਵੇਂ ਤਖਤ ਨੂੰ
ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਫਰੀडम ਦਾ ਗੱਲ। ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਪਸ਼ਤੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੱਜ 50,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਥੋੜੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਲ, ਉਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚੀਏ। ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਫਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੱਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਈਏ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੜੀ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਪੀਟੋਮ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਆ, ਕਿਲਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 500 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਬਰੋਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖ ਆਵੇ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਲਾਨੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਧੁਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੂਬਹੂ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਗਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 9 ਟੰਕੇ ਤੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਲ ਪੰਥ ਵਿਚਰ ਨੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ, ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਧੁਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਟੌਪ ਨੌਚ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਥਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਨੇ ਥੱਲੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਥਾਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਧੁਰੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮ ਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, PIL ਟਰੀਟ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧੁਰਾ ਫੜ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਗਸ ਬੋਸਨ ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਪੱਖ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹਲੇ ਵੀ ਖਿਲਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਲੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ,
ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਆ। ਐਦਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖੇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਆ ਉਹ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਾੜੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ। ਤੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਲੈਂਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 7 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ 7 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਖਟਿਆ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਸਟੀਫਨ ਹੌਕਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 7 ਮਿੰਟ ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਅਜੀਤ ਹੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬਾਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਝੁਕੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2017 ਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਜਰ ਕੁ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੋ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਤਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਖਣਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਦਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੀ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਟਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2017 ਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੱਤਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਿਊਬਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸੇਬ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟਲ ਲੜੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਹੀ ਗਏ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸਫੇਅਰ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਫੇਅਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੋਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਫੇਅਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵਾਇਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਖਰਵਾਦਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੋਹਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਸੰਜੀਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਥਾਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੈਕਟਸ। E.H. ਕਾਰ, ਇੱਕ ਐਡਵਰਡ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 100 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ 4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਏ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਭਾ ਛਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੀ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਤਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਣਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਹਿਰਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਬਾ ਵਾ। ਉਸ ਗਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ RS ਸੰਘ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦਲ ਪੰਥ ਬੁੱਢ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਹੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੇ 2015 ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੋਵਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਣ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20-30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਲੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਏ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਪੰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਉਸ ਦੋਹਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਥ ਚੱਲੂ ਜਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਇੱਕ ਸਰੂਤ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, SGPC ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ SGPC ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਨੇ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਪ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਗਲਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੁੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲੀਏ, ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਹਤੈਸ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ RSS ਆ ਗਈ, ਹਾਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਭਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੁਛ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪੰਥ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਹੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਪੰਥ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਖੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਜਾਂ ਗੱਤਕਾ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਦਲ ਪੰਥ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਮਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁਆਬਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 2200 ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 3000 ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2000 ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 10 ਜਥੇ ਹੀ 20 ਤੋਂ 30,000 ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ 2200 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਐਨਰੋਲਡ 2200 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ 1907 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਮਸਲਾ, ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। 1 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਏ 'ਚ 16 ਆਨੇ, 1 ਆਨੇ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ, ਤੇ ਗਾ 1 ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 3 ਪਾਈਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 3 ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੌਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਥਾ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਜਥਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਥਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਬੰਦੇ ਮਗਰ 100 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਾਂ 10 ਜਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਇਹ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਆਪਾਂ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਲੜੇ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਅੱਜ ਆ। ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆ। ਉਹ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 11-12% ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਉਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਤਲਬ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੂਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੰਡ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਸਲਤ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਿਛਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਲੜ ਪਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਲਾ ਵੀ ਸੋਧਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਸੂਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲੀਨੀਅਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲੀਨੀਅਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ, ਜਾਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਬਾਹਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਆਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਲੀਡਰ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਮੰਡ ਹੋਣੀ ਮੂਹਰੇ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 4-5 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੰਡ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵੇਚਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਰਲੇ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੰਡ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਖਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੋ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਆ, ਪੰਥ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਉੱਠੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਨੰਦੇੜ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਿਲੀਨੀਅਲ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੁਆਰ 'ਚ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੱਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਮਿਲੀਨੀਅਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋੜਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ, ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ 20,000 ਸੀ 10 ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 5 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 50 ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ। ਜੇ 500 ਆ ਤੇ ਉਹ 5000 ਵਰਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ 5000 ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ 50,000 ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੁੱਢ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਨਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਰਵਾਣੇ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲੂਮ ਉਹ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਘਰ ਢਾਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਧਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਚਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਕੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧਦੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1920 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬਾਦਲ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਗੋਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। SGPC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੂਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਡਰਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10-11ਵਾਂ ਫੇਰ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਿਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਨਸਰੇਬਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਖੁਦ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਾਣ ਗੋਲਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਲਿਫ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਲਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ SGPC ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ SGPC ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਰਗਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਕੂਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਤਾ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧੁਰੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲੂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟੁੱਚੀ ਜੀ ਸਟੇਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਜੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਛੱਡ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਦਾਮ ਲੈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਵੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਵੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਰਚੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਅਧੀਨ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਲਾਵੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰੀਏ। ਕਲਾਵੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਥ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਸ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਕਵਾਇਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਵੱਲ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਗਲੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।